सत श्री अकाल। एएनबी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परमिंदर सिंह ते आगाज़ करते हैं अज के बुलेटिन का। खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री श्री भारत भूषण आशू ने अज इत्थे कहा कि सूबे च झोने की बोगस मिलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि अज कपूरथला के गोपाल राइजिंग मिल के विच छापेमारी की गई है, जिस दौरान गैर कानूनी तौर पर जमा की गई 12,000 बोरियां चावल दियां बरामद की गई ने, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए दसी जा रही है। इस संबंधी जानकारी दिंदे श्री आशू ने दस्सिया कि गोपाल राइस मिल बंद पई सी ते इसदा देवकी नंदन अग्रवाल की मलकीयत दसी जा रही है। मिल के मेह मिल मालक रोध दूसरे राज्यों तो जनतक वंड वाले चावलों नूं कव्यांस ट्रेडिंग, खुशी एग्रो ते उमांसू कंपनी के नाम दीयां फर्मां दे नाम नाल पंजाब च लिया के दूसरे मिलर्स नूं सप्लाई करदा सी। केंद्र सरकार दे वल्लों झोने की खरीद मुलतवी करने के फैसले ते श्रोमणी अकाली दल ने कड़ी निंदा की है। अकाली दल ने इस फैसले नूं पूरी तरह किसान विरोधी फैसला दस्सिया है। इस तो बाद उन्होंने मंग की है कि यह फैसले नूं तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने झोने की जिहड़ी खरीद है, प्रोक्योरमेंट है, उसनूं 10 दिन नाल डिले करता और उहदे च बहाना यह लाया गया कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा। जो मेरी किसान भरावां नाल गल हुई है, पंजाब के कोने कोने च लोकां नाल जिथे गल हुई है, सारे गल कह रहे हैं कि जो मॉइस्चर का लैवल है वो लैवल के अंदर है। मॉइस्चर का कंटेंट कोई इन्ना ज़्यादा नहीं है जिवें दस्सिया जा रहा। ये कल्ली ते कल्ली मैं समझदा है पंजाब सरकार की फेलियर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलियर। ये दोवें पंजाब की सरकार आपकी कुर्सी की लड़ाई तक सीमित रह गई है। लोगों का भला झोने की प्रोक्योरमेंट नूं लैके इन्हां नूं कोई बहुत ਵੱਡੇ अफसोस की गल है कि केंद्र सरकार का शाही फरमान आया कि 1 अक्तूबर तो जी झोने की खरीद शुरू होनी सी वो 11 तरीक के उत्ते पा दी गई। किसान खेतों के विचों सुक्का झोना लैके मंडियां च पहुंच रहा, पर उत्तों फरमान आ गया कि हुण 11 तरीक नूं होएगी। ना केंद्र सरकार नूं किसानां दी चिंता और सूबे की सरकार साडी एक दूजे के कपड़े पाउण लगी हुई है। मैनूं समझ नहीं आउंदी कि किसानां तो किस चीज़ का बदला लिया जा रहा। मैं केंद्र सरकार नूं भी सूबे की सरकार नूं भी कहना चाहुंदा कि श्रोमणी अकाली दल डट के किसानां दे नाल खड़ा। ये जिहड़ा आर्डर है तुरंत वापस होना चाहिए, नहीं तो लोगों के रोह का मुकाबला करने वास्ते तुहानूं तो उन्हां नूं। पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अज दिल्ली लई रवाना होने की खबर सामने आ रही है, जिस दे चलदिआं कहा जा रहा है कि पंजाब च चल रहे बवाल उत्ते हाई कमान नाल विचार हो सकती है। कई अहम फैसले ले जा सकते हैं। इस दौरान सब दीआं नज़रां सीएम चन्नी के दिल्ली दौरे उत्ते टिकियां होईयां ने। हुण देखना यह होवेगा कि दिल्ली दौरे के उत्ते गए सीएम चन्नी पंजाब कांग्रेस च चल रहे बवाल नूं खत्म करके आउणगे जां की अहम फैसले ले जा सकते हैं। ते दूजा ये भी कहा जा रहा है कि सीएम चन्नी झोने की फसल की खरीद नूं लैके पीएम नरेंद्र मोदी नाल खास गलबात करते भी नजर आ सकते हैं। सो दर्शकों को दस दईए कि पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली लई रवाना होणगे। अज पंजाब च चल रहे बवाल उत्ते हाईकमान नाल विचार चर्चा कर सकते हैं। कई अहम फैसले हो सकते हैं। इस दौरे दौरान ये भी कियास लगाए जा रहे हैं कि झोने की फसल नूं लैके नरेंद्र मोदी होरां दे नाल भी गलबात की जा सकती है। सो कई अहम फैसले ले जा सकते हैं। सीएम चन्नी अज दिल्ली दौरे के उत्ते जा रहे हैं। बाद दोपहर दिल्ली दौरे वास्ते रवाना होने की खबर सामने आ रही है। पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अज दिल्ली रवाना होणगे। कल नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे नाल मुलाकात की गई सी, जिस नूं लैके अज दिल्ली जाण वास्ते हाई कमान नाल मुलाकात की जा सकती है। सो सुरभि जोशी साडे नाल जुड़ चुके हैं इस अहम खबर के उत्ते चर्चा करने के लिए। उन्हां तो जाण लैंदे हुण तक की खास जानकारी। जी सुरभि, दिल्ली जा रहे ने सीएम चन्नी, कल मीटिंग की गई सी नवजोत सिंह होरां दे नाल, पर हुण तक वो गुप्त रखी गई है। कोई भी उस बारे विचार चर्चा नहीं की गई। तो अचानक
ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜੋ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜੋ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿਓਲ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਪਰਵਿੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕੋਲ 10 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਲਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੱਲ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? जी हाँ परमिंदर, लगातार किया जा रहा है कि सुरभि बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सो दर्शकों को दस दईए कि चरणजीत चन्नी दिल्ली वास्ते रवाना होने वास्ते तैयार ने दौरे उत्ते दिल्ली के दौरे उत्ते जाण दे लई तुसीं लाइव तस्वीरां च देख सकते हो। चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली दौरे वास्ते जा रहे हैं। लाइव तस्वीरां नाल तुहानूं रूबरू करा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अज दिल्ली जा रहे हैं। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮਚੇ ਬਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੇਗੀ? ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਕਾਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लुधियाना में एक बेहद महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट, केजरीवाल की दूसरी गारंटी, केजरीवाल जी दी दूजी गारंटी पंजाब के लोगों के लिए अनाउंस करी है। और आने वाले 2022 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में बनेगी, तो हर पंजाब वासी को मुफ्त इलाज, विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास इलाज मिलेगा। बड़े से बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो, महंगी से महंगी दवाई क्यों ना हो, वो सब मिलेगी, मुफ्त मिलेगी, फ्री मिलेगी। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य आपका अधिकार है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को, पूरे पंजाब सूबे के हर आदमी को, हर औरत को अच्छा स्वास्थ्य दे। अच्छी स्वास्थ्य पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। पंजाब का हेल्थ केयर सिस्टम इस समय इतना खराब है कि वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया है इन नेताओं ने, इनको अकाली और कांग्रेसी नेताओं ने। उसमें फिर से जान डालकर उसे वर्ल्ड क्लास बनाने का काम और उस वर्ल्ड क्लास बनाने का बेड़ा अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया है, जो आम आदमी पार्टी की। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
सिंह जी को उत्तराखंड का गवर्नर बनाया है और इकबाल सिंह लालपुरा को इस देश में दूसरी बार ऐसा हो पाया कि मिनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है त्रिलोचन सिंह जी के बाद। तो उसके लिए आभार प्रकट करने आया था सिख समुदाय दिल्ली का, और प्लस जो 70 साल में जो काम नहीं हुए सिखों के, वो काम मोदी जी ने किए, खास करके करतारपुर का कॉरिडोर का खुलना, साहब श्री गुरु नानक देव जी की बाणी का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान की भाषाओं में कराने का प्रयोजन करना। 314 लोग इस प्रकार के थे जो ब्लैक लिस्ट में थे, उनमें से 312 को ब्लैक लिस्ट से हटाना, इस प्रकार के तमाम विषयों को लेकर आज मोदी जी का धन्यवाद देने के लिए सिख समुदाय के लोग इकट्ठे हुए थे। देखिए, जिस व्यक्ति का 50 साल का राजनीतिक करियर हो, उसको एक 50 साल का लड़का उनको बेइज्जत कर दे, उन्होंने कहा कि मेरी बेइज्जती की, मेरे को ह्यूमिलेट किया, तो उसके बाद किस प्रकार से कोई उस पार्टी में रह पाएगा। अब उनको अपने रास्ते खोजने का छूट है, अब वो अपने हिसाब से अपना नए रास्ते, नए आयाम खोजेंगे। कैप्टन थे ना राहुल गांधी, उनके कैप्टन हैं, असली कैप्टन उनके इमरान खान है, इसलिए वो ये सब करते हैं। वो शायद भूल रहे हैं कि देश भर में हेल्थ कार्ड मोदी जी ने लागू कर दिया है, अब उसको क्या लागू करेंगे वो। और जो हेल्थ ट्रीटमेंट की बात करें, जो ट्रीटमेंट की बात करें, फ्री ट्रीटमेंट की बात करें, पहले दिल्ली में तो ट्रीटमेंट फ्री करें वो। आज तो इस बार दिल्ली में कोरोना के लोगों की तरह निकल गई, दिल्ली के लोगों के पास पैसे नहीं थे, दिल्ली में तो हेल्थ सर्विसेज का बुरा हाल है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो हेल्थ सर्विसेज पहले जो वादे बाहर करें और दिल्ली में पूरा करें, फिर वहाँ की बात करें। वो ये जाकर वादा उत्तराखंड में क्यों नहीं करते? क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने ऑलरेडी हर नागरिक के लिए हेल्थ सर्विसेज फ्री कर दी हैं। देखिए, दिक्कत है कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो परिवार है, वो फेल हो गया है। वो कोशिश कर रहा था कि हम लोकतंत्र पर हावी हों, परंतु वो नीचे डिलीवर करने में फेल हो गए। एक कमजोर लीडरशिप है उनकी, और ये सिर्फ नटवर सिंह नहीं, पार्टी के तमाम नेता, वो कपिल सिब्बल हो, वो गुलाम नबी आज़ाद हो, वो सबके सब जो तमाम नेता, मनीष तिवारी हो, सबके सब तो उनकी लीडरशिप। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕਪਾਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਕਪਾਟ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਨ ਫਾਰ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NSS ਜਵਾਨ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਨਾਈਵਾਲਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਫॉर ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਨ ਫॉर ਯੂਨਿਟੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰਭੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਫਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ किस मुद्दे के तहत चलाई गई है तो इस मुहिम दे विच होर की होवेगा। कांग्रेस की तरफ से यंग इंडिया के बोल एक मुहिम शुरू की गई है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन रफ्तार अहमद आई, उनसे जानते हैं कि आखिर किस मुद्दे के तहत ये मुहिम है और एक्चुअल में इसमें होगा क्या। सर पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर ये मुहिम क्या है, मतलब सुनने में तो यंग यूथ से रिलेटेड लग रही है, यंग इंडिया के बोल फिर टारगेट क्या है? देखिए इसमें राहुल जी जो हमारे नेता हैं उनकी सोच थी कि राजनीति के जो बंद दरवाजे हैं युवाओं के लिए वो खोलने चाहिए। आम युवा जो जिसमें पोटेंशियल है, जो बात कर सकता है, जो हिंदुस्तान देश के मुद्दों को समझ सकता है, जो देश के मुद्दों पर जिनकी पकड़ है, तो ये कार्यक्रम पूरे देश में लॉन्च किया गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के दिशा निर्देश पर और कृष्णा जी की गाइडेंस पर, और पंजाब में मुझे प्रभार दिया गया और हम भी ये कार्यक्रम पूरे पंजाब में लॉन्च किया हुआ है। और इस कार्यक्रम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस विचारधारा से सहमत है, जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है और जो जनमानस के मुद्दे उठाने का जिसको शौक़ है और जो राजनीति में आना चाहता है, तो ये एक यूथ कांग्रेस ने प्लेटफॉर्म दिया है गांव-गांव में, शहर-शहर में। और ये सिर्फ स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये प्रोसेस शुरू होगा। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम, यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम क्या है, इसमें हम प्रवक्ताओं का चयन करेंगे, स्पोक्स पर्सन बना। तो जैसा आपने सुना कि टैलेंट है, अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए आगे आ सकते हैं। चंडीगढ़ से अमित कुमार। उप मुख्यमंत्री सेहत ਅਤੇ परिवार भलाई पंजाब ओपी सोनी ने सूबे के सिविल सर्जनों ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ कि सूबे की बंदिश ਮਿਆਰੀ सहित सहूलत मुहैया करवाਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों यह स्पष्ट किया गया कि वह ना बीजेपी विच जा रहे नहीं ते ना ही कांग्रेस दे विच रहणगे। इसनूं लैके विरोधी पार्टियां वालों लगातार तंज कसे जा रहे हैं, जिस दे चलदियां अकाली दल के सीनियर आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा वालों भी बयान सामने आया है, जिस दौरान उन्हां वालों बोलदियां होर की कुछ कहा गया तुहानूं सुणांदे हां। किहड़ी पार्टी में जाना, कदों जाना, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤਰਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलेशन होगा, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। 3 बार वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। यदि ये ह्यूमिलेशन जो कुछ समाचार पत्रों में छप रहा है उससे उनके शुभचिंतकों को दुख रहा हूँ कि ये उनके सेकुलर क्रेडेंशियल जिसका उन्होंने जिंदगी भर पालन किया है, ये उसकी परीक्षा है, ये उसकी परीक्षा है और ये उसकी परीक्षा है। और मैं अब भी कह रहा हूँ, वो जहाँ हैं जिस रूप में भी हैं, मैं एक बात एक मित्र के नाते उनसे कह रहा हूँ कि पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों वालों अज एक प्रेस वार्ता की गई, जिस विच उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों के विच जमीनी पद्धर उत्ते काम किया जाएगा ते जिस दी शुरुआत हो चुकी है, जिस दे मुद्दा चुकिया गया है घर घर रोजगार ते इस मुद्दे ते काम करते अगले 3 महीनों के विच रोड मैप दिता जाएगा। होर उन्होंने की कहा तुहानू सुनाते हैं। हुण क्योंकि सरकार बदली तो नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री साहब जरूर बदले आ, सो वो पीरियड मेरे हिसाब नाल जिहड़ा सीगा, क्योंकि समा 3 महीनों का ही आ, सो वो तकरीबन जिहड़ा आपां हनीमून पीरियड कहते हैं खत्म हो चुका और हुण सानू थल्ले जमीनी पद्धर ते उतर के काम करन दी लोड़ आ, क्योंकि इंपॉर्टेंट आ डिलीवरी। लोकां ने एक आस उम्मीद आ और ये मुद्दों के उत्ते अगर मुख्यमंत्री साहब की जिहड़ी अपना कहते हैं भी चेंज ऑफ गार्ड होया वा, वो इस करके होया कि कई मुद्दों के उत्ते काम करना रह गया सी। और उस तो सब तो इंपॉर्टेंट मुद्दा मेरे हिसाब नाल और जिहड़ा कि असी यूथ कांग्रेस के वल्लों भी असी बार बार उस इशू नूं रेज़ करते रहे हैं, वो है घर घर नौकरी। घर घर नौकरी कांग्रेस पार्टी का एक अहम किसानों वालों झोले की फसल नूं मंडियां विच लियाना शुरू कर दिता गया है, पर केंद्र सरकार वालों झोने की खरीद 11 अक्तूबर तक मुलतवी कर दी गई है। किसानों का कहना है कि जेकर मंडियां दे विच फसल आ चुकी है तो हुण उसनूं संभालेगा कौन। पर नाल ही पटियाला विखे किसानों वालों कहा गया कि आड़तीआ झोने नूं खरीद रहे ने। तेपुर है ते असीं जीरी लैके आए सवेरे ते कितने बंदों वास्ते की लै रहे हैं जीरी किवें की है ये सुका के कहते भी असीं पूरे रेट जीरी लवांगे, गौरमेंट रेट सुका के अपने बोरियां च भर लैणगे ते किस रेट नूं लै रहे हैं जी? 1900 किवें किलो दे रहे हो? 1960 रुपए दे रहे हैं। पर रेट तो अगे वध गई है। रेट अगे वध गई, सानू नहीं पता, साडे कोल तां आड़तीआ लै रहा है। आड़तीआ लै रहा कोई समस्या वगैरह होर किसी तरह की हो रही मंडी? समस्या वगैरह बस यही है भी सुका के लै रहे हैं। चलो असीं ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग अज संगरूर बस स्टैंड ते पहुंचे ते उन्होंने कहा कि उन्होंने वालों पंजाब के सारे बस स्टैंडों ते दौरा किया जाएगा ते किहड़े-किहड़े बस स्टैंड ते की समस्या आ रही है उन्होंने भी हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ते इस दे नाल ही राजा वड़िंग वालों 15 दिनों च बादल दीआं बसां नूं बंद करने के बयान नूं भी लैके कहा गया कि उन्होंने फिलहाल यह जिहा कोई बयान नहीं दिता है। उन्होंने कहा कि जो वड्डे धमाल हैं ते जो टैक्स चोरी करते हैं सिर्फ उन्हां दीआं बसां बंद कीतियां जाणगीआं। फेरी मंत्री बन तो बाद मैं गिदड़बा गया सी ते मुक्तसर तो फिर मैं चलिया ते सफर किया बस च बठिंडे तक। तो बठिंडे तक सफर करके हुण मैं चंडीगढ़ अज जा रहा सीगा, तो मैं सोचा कि संगरूर का जिहड़ा बस स्टैंड है वो विजिट करिए, क्योंकि जो मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया तो मैं जिन्ना चिकर बस च नहीं चढ़ांगा तो बस स्टैंड च नहीं आवांगा उन्ना चिकर मैनू आम जनता दीयां तकलीफां तो मैं जानू नहीं होवांगा। बेशक
ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਆ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਬੱਸਿਸ ਦੀਆਂ ਆ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ ਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂ, ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਓਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲਗਭਗ 15-20 ਸਾਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ PRTC ਦਾ ਪਨਬਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ। PRTC ਕੋਲੇ, ਪਨਬਸ ਕੋਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 12-12 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਹਰ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਵਾਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੂਗੀ, ਰੁਲੂਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ FCI ਕੋਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਇਸਚਰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਦ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 80-90% ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਜਮਾਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। तस्वीरें दिखाने हैं देहरादून के जिथों पुष्कर सिंह धामी लाइव ने जो का अपनी धरती पे स्वागत कर रहा हूं कि वो और आज उनकी मूर्ति का अनावरण हमारे राजनाथ सिंह जी ने कर दिया है। और भाई बहनों, मैं आज सब लोगों की तरफ से, यहाँ की युवाओं की तरफ से, महिलाओं की तरफ से अपने अतिथियों का स्वागत कर रहा हूं कि आज हम गढ़वाली जी के यहाँ पे सभी परिवार के लोग यहाँ पे आ रखे हैं। आज हमारे राजनाथ सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करने वाले हैं हमारे थैलीसैंण ब्लॉक से। यही नहीं तो आपके मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड का निर्माण हुआ। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। अभी धन सिंह जी ने सारी बातें बता दी हैं। सधे गढ़वाली जी के बारे में, लेकिन हमारे बीच में आज जो हम सबको जिन्होंने राजनीति में आना सिखाया, हमारे एक किस्म से राजनीति के गुरु हैं। बठिंडा दी अनाज मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਨਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ 7100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਮ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਨਰਮਾ ਜੀ 7100 ਤੇ 44 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਮਾ 7100 ਤੇ 44 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 6900 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂ, ਨਰਮੇ ਦੀ 29/9 ਤੱਕ 4481 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2267 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੀ। ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 7150 ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਪਰਲਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 6000 ਮਤਲਬ ਨਿਚਲਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ CCI ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ, ਤੇ CCI ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਘਰੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ CCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ CCI ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮਾ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਵਾਰੀ 7150 ਰੁਪਏ ਵਿਕਿਆ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਘਟਣ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ PRTC ਆ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ PRTC ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 14 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ? 14 ਸਾਲ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਨ ਫॉर ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NSS ਜਵਾਨਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਲ ਮਹਿਰ ਸਿੰਘ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਈਵਾਲਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌੜ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਫॉर ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਨ ਫॉर ਯੂਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ सेहत क्लिनिक खोलने का वादा करके आए ने। इस तो इलावा और उन्होंने की कुछ किया तुहानू सुनाते हैं। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लुधियाना में एक बेहद महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट, केजरीवाल की दूसरी गारंटी, केजरीवाल जी दी दूजी गारंटी पंजाब के लोगों के लिए अनाउंस करी है। और आने वाले 2022 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में बनेगी,
तो हर पंजाब वासी को मुफ्त इलाज, विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास इलाज मिलेगा। बड़े से बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो, महंगी से महंगी दवाई क्यों ना हो, वो सब मिलेगी, मुफ्त मिलेगी, फ्री मिलेगी, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य आपका अधिकार है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को, पूरे पंजाब सूबे के हर आदमी को, हर औरत को अच्छा स्वास्थ्य दे। अच्छी स्वास्थ्य पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। पंजाब का हेल्थ केयर सिस्टम इस समय इतना खराब है कि वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया है इन नेताओं ने, इनको अकाली और कांग्रेसी नेताओं ने। उसमें फिर से जान डालकर उसे वर्ल्ड क्लास बनाने का काम और उस वर्ल्ड क्लास बनाने का बेड़ा अरविंद केजरीवाल। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵਾੜ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ खोल दिते गए सी ते तकरीबन 5000 श्रद्धालुओं ने इस बारी हेमकुंट साहब आके मत्था टेकिया। इस वेले दी मुख सुर्खियां देश विदेश दी नवीं ते ताज़ियां खबरां दे लई तुसीं जुड़े रहो ANB न्यूज़ दे नाल ते मैनूं यानी कि सुरभि जोशी नूं दिओ इजाजत। धन्नवाद। सत श्री अकाल। ANB न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परमिंदर सिंह ते आगाज़ करते हैं अज दे बुलेटिन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत अर्बन 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश के 500 शहरों के विच वेस्ट मैनेजमेंट नूं मजबूत करना ते पीण दे पानी की सहूलत नूं बेहतर करने का काम किया जाएगा। इस योजना नूं लांच करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले सालों विच स्वच्छता मुहिम के तहत लोगों विच सफाई नूं लैके जागरूक किया गया सी ते इस नूं जारी रखना साडा सारिआं दा कर्तव्य बनदा है। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम। घर के बाहर भी अगर कहीं गंदगी दिखती है तो लोग स्वच्छता ऐप से उसे रिपोर्ट करते हैं, दूसरे लोगों को जागरूक भी करते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश होता हूं कि स्वच्छता अभियान को मजबूती देने का बीड़ा हमारी आज की पीढ़ी ने उठाया। सो दर्शकों दस दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की गई है, जिस दे तहत 500 शहरों के विच वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत कराया जाएगा ते पीण दे पानी की सहूलत को बेहतर करने का काम भी किया जाएगा। सो दर्शकों दस दिए कि इस योजना को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहना सी कि पिछले सालों के विच स्वच्छता अभियान नूं शुरू किया गया सी, जिस दे विच सफाई नूं लैके जागरूक किया गया सी ते इस नूं जारी रखना साडा सारिआं दा कर्तव्य है। मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की गई है। जो इस योजना के तहत देश के 500 के शहरों के करीब वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत किया जाएगा तो इस तो इलावा पीने वाले पानी की सहूलत को बेहतर करने उत्ते भी काम किया जाएगा। पंजाब के समाजिक न्याय सशक्तिकरण ते घट गिणतियां बारे मंत्री डॉक्टर राज कुमार वेरका ने
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵਰਡ ਕਹੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 1076 ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 5 ਸਾਲ। ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਪਲੱਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ, ਫੈਸੀਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਟੂਰ ਮਨੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਰੈਗੂਲਰ ਭੱਤਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਖਾਸ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਤਾरपुर ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ खोलने की मांग की गई है कि पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीज़न शुरू हो रहा है, उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। दूसरा, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। तो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना, कि पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, जहाँ से गुरुद्वार को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु हैं जो वो श्रद्धा से वहाँ जाकर। सो सीएम चन्नी दे वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल गलबात की गई। सीएम चन्नी वालों 3 अहम मुद्दों पर की गई विशेष विचार चर्चा। झोने की फसल खरीद शुरू करने की की गई मांग। खेती कानूनां नूं रद्द करन दी कीती गई मंग। करतारपुर लांघा खोलण दी कीती गई मंग।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵਤ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਵਤ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CLP ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਰਾਵਤ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਵਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। नौजवान किसान मजदूर यूनियन के सरपरस्त हरदीप सिंह डिबडबा, जिन्होंने किसान आगुओं पे एक इल्ज़ाम लगाया है, इल्ज़ाम तो नहीं कहेंगे पर एक बात रखी है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर किन के लिए वो शब्द बोल रहे हैं और आखिर क्यों उनको ये बात बोलनी पड़ी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। किसके लिए है ये शब्द, अगर सीधे पूछना आपसे? ये शब्द इधर उधर तो हो ही नहीं सकते। जो मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम मोर्चे के लीडर हैं और कह ही नहीं रहे, सिर्फ वो नज़र भी आ रहा है क्योंकि सरकार भी अगर बात कर रही है तो उसी आदमी से कर रही है, फ़ोन कॉल भी आ रही है तो उसी आदमी को आ रही है। तो इसमें कोई इधर उधर वाली बात तो है नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि सरकार संयुक्त मोर्चा से बात नहीं कर रही। संयुक्त मोर्चा में एक जो ग्रुप है जो सरकार के समर्थन में है शुरू से ही, वो उससे ही बात कर रही और उससे बात कर रही है। हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, सरकार उस ग्रुप से बात करे, सरकार संयुक्त मोर्चे से बात करे। हमें एतराज़ है कि जिस बात को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ है उसकी जो समझौता होता है, अगर उसमें कहीं कोई कमज़ोरी आती है तो उस पर हमें एतराज़ है क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। तो लड़ाई शुरू से यही कही गई है कि हमने 3 कानून वापस कराने, रद्द करवाने हैं और MSP पे गारंटी लेनी है। जो आखिरी मीटिंग हुई है उसमें हाँ और ना पे मीटिंग ख़त्म हुई है, हाँ या। डिबा साहब, बलबीर सिंह राजेवाल की आप बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर की समझौता पर कॉल उनको ही आती है। अगर हम बात करें तो एक तरह से फेज़ बने हुए हैं किसान आंदोलन का। अगर हम बात करें कि सभी समूह मिल के उन्हें चुना था, एक तरह से वो लीड कर रहे हैं, तो बातचीत भी वहीं करें, पर समझौते की बात कहाँ आ रही है कि यहाँ पे, क्योंकि एक तरह से परमानेंट स्टैंड पे तो किसान संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा ही है। नहीं तो वो जो कॉल आई है उसमें जो प्रपोजल आया है सरकार का, वो राज्यपाल का आदमी जथेबंदियों के साथ और ख़ास आदमियों के साथ वो जाके मैसेज दे रहा है राज्यपाल का कि राज्यपाल साहब को फ़ोन आया है सरकार का और मैं उसका गवाह हूँ। जो ये बात कह रहा है वो सदार नहीं है, वो भी किसी जथेबंदी का मुखी है और वो कहता कि मैं गवाह हूँ, राज्यपाल साहब को फ़ोन आया है। ठीक है, राज्यपाल साहब को फ़ोन आया, अब फ़ोन तो किसी एक ही आदमी को आएगा, लेकिन अगर राज्यपाल साहब को फ़ोन आया है तो फिर वो बात सबसे पहले संयुक्त मोर्चा के टेबल पे जानी चाहिए। संयुक्त मोर्चा पहले अगर जो सरकार का प्रपोजल आया है, अगर संयुक्त मोर्चा उस पर सहमत होता है फिर उसका सर्वे होना चाहिए, के साथ मिलके चल रहा है। कहीं ना कहीं ये अगर शायद राज्यपाल साहब को भी पता था कि अगर ऑन टेबल जाती है, अगर सभी जत्थेबंदी मिलकर इसके ऊपर डिस्कशन करती तो शायद ये बात सर्वे के स्टेज पे ही नहीं पहुंचती, शायद वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाती। शायद ये भी हम कह सकते हैं, तभी वो सीधा ही सर्वे स्टेज पे ले गए। पर ये तरीका थोड़ी है कोई,
अगर इतना बड़ा आंदोलन है, जो विश्व लेवल का आंदोलन है, जिसको लीड चाहे पंजाब कर रहा है, आज उसके साथ पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, उस आंदोलन को सिर्फ एक आदमी ही अगर मैनेज करता है तो ये तो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा फिर, क्योंकि ना तो इसमें पारदर्शिता रहेगी। हो सकता है जो राज्यपाल चीज़ें कह रहा है उससे कहीं और चीज़ें भी हों इसके अंदर। अगर ये सारी चीज़ें संयुक्त मोर्चा की टेबल पे आती, वहाँ डिस्कशन होती, तो फिर लोगों के सामने और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकता है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ हरदीप सिंह डिबडा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्हें नहीं कंसिडर किया जाता तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये अन्याय होगा। कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ अमित कुमार। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਦਰਜਨ 4 FIR ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ RS ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸਾਈਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। किसान नेता राकेश टकैत का कहना है कि किसानों वालों जंतर मंतर जां होर रस्तियां नूं नहीं रोकिया जा रहा, जिन्हां ने रस्ते बंद किए हुए ने वो सरकार ते प्रशासन के वालों किए गए ने। ते नाल ही उन्हां दा कहना सी कि सरकार नूं किसानां नाल गलबात करनी चाहिए है ताकि किसानां दीयां समस्यावां दा हल हो सके। रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंगू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है तो आगे निकल जाएगी। वो रोक देंगे तो हम अपना दिल्ली चले। सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे, ये चाह रहे हैं। कोर्ट और सरकार की बात चल रही है कुछ, तो सरकार ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤਰਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਵੱਲੋਂ कदे भी बदसलूकी नहीं की गई। इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलेशन होगा, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। 3 बार वो पार्टी के
प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। यदि ये ह्यूमिलेट जो कुछ समाचार पत्रों में छप रहा है उससे उनके शुभचिंतकों को दुख रहा हूँ कि ये उनके सेकुलर क्रेडेंशियल जिसका उन्होंने जिंदगी भर पालन किया है, ये उसकी परीक्षा है, ये उसकी परीक्षा है और ये उसकी परीक्षा है। और मैं अब भी कह रहा हूँ वो जहाँ है जिस रूप में भी है। फिलहाल इस बुलेटिन 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।